చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా sponsored by a devotee for God's blessing upon family and good future and for children and for protection of family, healing and deliverance of mother-in-law. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి ఆ యొక్క డివోటీ కోసం వారి యొక్క విన్నపాలను ప్రత్యేకంగా దేవునికి సమర్పిస్తూ వారు చేస్తున్నటువంటి సేవకు గాను మనము దేవుని యొక్క దీవెనల కోసం వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకమైనటువంటి విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ టు డివైన్ మర్సీ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ టు స్పందన విత్ జాబ్ అండ్ టు హీల్ పీపుల్ అఫెక్టెడ్ విత్ కరోనా offered by N. Nirmala Reddy. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam. Thanksgiving for the blessings received and their special intentions and for good health of all family members, offered by Yeruva Joji Reddy and Jacinta. Thanksgiving for blessings received for special intentions and bright future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, for upcoming celebration to take place by the will of God, for good health of family members offered through the intercession of Mother Mary by Dugimpudi Sleva Reddy and family. Thanksgiving to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by Gada Inna Reddy and Lucy Rani. For God's protection and blessings of Mother Mary on Mary Rose, Rosaline, Sindhu and Saranya, offered by Mary Rose. Thanksgiving Mass and for the departed souls of Yeruva Inna Reddy, Yeruva Lurdamma, Allam Joseph Reddy, offered by Allam Anita. Thanksgiving and God's blessings and protection upon Golamari Anthony Reddy, Sujata, Akshay Reddy and Akshita Reddy, offered by Golamari Anthony Reddy and family. For the grandchildren Aaron and Serafina, for their complete healing and protection from all the diseases, may God protect them through His precious blood and guard them, offered by Gatredi Jaya. For complete deliverance for Namada from evil spirits and for God's mercy, love, peace and protection of all family members, and for all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, through the intercession of Mother Mary, Mass offered by M. Nirmala. For God's blessings and protection upon Tumma Alfonsa Reddy, Chinnamma, Sudhir Reddy Yeruva, Vijay Sagar Reddy, Sucharita, Mary Sanvai, Mary Saukya, and for the eradication of Corona through the intercession of Mother Mary, offered by Tumma Alfonsa Reddy and Chinnamma. For good health and bright future of children, for protection and God's blessings upon whole family, offered by Dugimpudi Shaw Reddy family. For God's blessings upon family and for safe relocation from Hyderabad to USA, offered by Bhavani Prasad Polimetla, Radhika Kalagara, Tejasvi Polimetla. Thanksgiving for God's grace and all the blessings received and for good health of parents, in-laws and their father Balashaw Reddy to give up alcohol and for his spiritual growth, offered by family members. Thanksgiving to Divine Mercy Jesus for all the blessings
Sweta Gali received in her life, and seeking God's mercy and His wisdom on her and for His will to be done in her life, offered by Sweta and parents. For good health and speedy recovery of Ambati Swapna from COVID, offered to Mother Mary by family members. For the departed soul of Mekala Rajamma, offered by Angel Reddy and family. For God's protection and good health upon Dr. Meghana, working in Kakinada Government Hospital and treating lots of patients, offered by family members. Thanksgiving Mass for Robert's family. For God's help and grace to Kolli Manideep to pursue MS in US, and for complete healing of Kolli Mary Sujata from rheumatoid arthritis, offered by Troy and God by Kolli Balaraj. Mass offered for Father Jeevan Babu Puvala for the complete healing and protection from all the diseases, and God's protection on him with His blood, and guard him throughout his life and service of God, offered by God Reddy Jaya. Thanksgiving to God for protection His total family members affected with COVID-19, and for God's protection from corona and other viruses, and speedy recovery, especially mother who has just now came out of oxygen from hospital, offered by a devotee. Thanksgiving for all the blessings upon son Kumar Sarath Chandra and daughter-in-law Divyasri, and for the spiritual growth and blessings with a healthy child, and for God's protection and good health to Nirmala, Ashok, Bindu Manjari and Tushant, and good speech to Tushant, offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. Thanksgiving and for special intentions of the family, repose of the soul of Yelleshwar Rao and spiritual growth of the team, offered by Rajiv, Laura and children. Thanksgiving Mass and for God's blessings, protection and good health, offered by Basani Shobharani. For the departed soul of Pasam Anthony Reddy, offered by Chintakuntla Prakash Reddy, Alfonsa, Jaipal Reddy, Gopu Mary Sudha, Pasam Chinnappa Reddy, Mareddy. Mass offered by Neeta Natalia for further education and job at UK. Mass offered for the repose of the soul of Reverend Father Golamari Inna Reddy, offered by Basa Nishau Reddy and family. For the departed soul of Gujjala Mariamma on the occasion of death anniversary, and for the departed soul of Gujjala Subbarao, and for good health of family members, offered by family. For the departed soul of Y. Lurdu Raju, offered by Shanta Kumari. Thanksgiving Mass and for the spiritual growth and good future and protection from coronavirus, Mass offered by Bokka Mariamma. Thanksgiving Mass and for good health and blessings and Holy Spirit anointing upon children, families, offered by Yeruva Jyoti. For healing and complete deliverance of money and gift of children for Priyanka and Hemant, and for growth of business and job for Priyanka, Mass offered by Priyanka and family. Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina family. Thanksgiving Mass for the healing from corona and getting negative reports to Usha and family, Mass offered by Bharati and family. For good health and healing of Anusha from blood cancer and to come out of critical condition, Mass offered by Boga Arogyam. Thanksgiving for the good health and protection received last year and for blessings for this year on Dad Clement, like as he celebrates his 66th birthday, offered by Rajiv, Laura and kids. Mass offered in the name of Mother Mary for the God's blessings and good health of the family by Anthony Reddy and Veronica family. For good and healing of Peter Joseph Reddy from cancer and healing of the earth from COVID-19, offered by Yeruva Jyoti. Mass offered to Sacred Heart of Jesus on the occasion of birthday of Santina Mary, offered by husband Anthony Mahendra and daughter Hritika and Hritika Mary Antoinette. Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus and Mother Mary for the family
and protection and blessings offered by Hritika Maria Antoniette. For eternal rest of those who died with COVID in the month of May, offered by a devotee. For Sagar Mata blessings upon Allam Sampath Reddy and Supraja on the occasion of second wedding anniversary. And for God's blessings and gifts of children offered by Allam Sampath Reddy and Supraja. For wisdom and knowledge and fear of God upon Kaushik, Kaniksha, and for the salvation of Y. Prasanna Raju and Holy Spirit gifts upon family. For the departed soul of Father Gopu Rayapareddy and Allam Rayapareddy offered through St. Anthony, offered by Allam Sampath Reddy and Supraja. Mass on the occasion of death anniversary of Shyamala Sudeep Reddy, and for eternal peace offered by Shyamala Maria Sundari. For God's blessings and bright future to B. Shahas Reddy on the occasion of birthday offered by family. For God's mercy upon Mr. Jaladi Nishant, for God's knowledge, help, support to him, and for blessings and miracles in life offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for God's protection throughout this year on account of 9th birthday of Udumala Joseph Ritvik Reddy and 12th wedding anniversary of Udumala Praveen and Pushpa. For God's blessings upon Father Tirumal Reddy Pradeep Reddy, and to continue to bless him with good health and strength, and to continue his service with God in coming future. For the repose of soul of Allamina Reddy, to grant eternal rest to him. Thanksgiving to the Lord for good health of the family, and for blessings upon Allam Thomas Reddy and Josna on the occasion of 25th wedding anniversary with good health, God's grace and wisdom upon the family members offered by Allam Thomas Reddy and Josna. For healing of Buddha Ramaya from Corona offered to Our Lady of Health. ఈ యొక్క విన్నపాల కోసం, అలాగే ఈరోజు దివ్య బలి పూజకు కావాల్సినటువంటి స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారి కోసం మనం అందరం కలిసి ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదినాహారం నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపు. మమ్మల్ని శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమందు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగును. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరి యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయములో ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగును గాక. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం మొదటి పట్టణంలో మనం వింటున్నట్టుగా ఒక వ్యక్తి తన జననము నుంచి దేవుని యొక్క చిత్తం ప్రకారం నడుచుకోవాలి అంటే, దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలి అంటే అతనికి కావాల్సింది విజ్ఞానము. మరి ఆ విజ్ఞానముతో మనం మన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ చివరికి దేవునిలో చేరే వరకు కూడా మనం జీవించవలసిన జీవిత విధానం అదే అనే విధముగా మనము వింటూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఎన్నో సందర్భాల్లో అజ్ఞానముతో మనం దేవునికి దూరమైపోతుంటాము అని కూడా మనం ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో వింటాము. మరి ముఖ్యముగా ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో మనం వింటున్నట్టుగా ప్రధాన అర్చకులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, అలాగే పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు ప్రభులో ఎప్పుడు తప్పు దొరుకుతుందా, అతనిలో తప్పు దొరికితే సమాజానికి తెలియపరిచి అతన్ని కించపరిచి అతనికి ఉన్నటువంటి వైభవం కానీ గౌరవం కానీ అన్నీ తీసేయాలనే ప్రయత్నాలు యేసు ప్రభు తన యొక్క మినిస్ట్రీ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి వారు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో చిక్కు ప్రశ్నలు వేసి
యేసు ప్రభుని చేజిక్కించుకోవాలి అని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ యేసు ప్రభు ఎప్పటికీ కూడా తన యొక్క జ్ఞానముతో దేవుని యొక్క సహాయముతో అతను ఎన్నటికీ కూడా జంకకుండా తను చేయవలసినటువంటి బాధ్యతలు, తను చేయవలసిన పనులు అన్నీ కూడా సక్రమంగా చేశాడు. అంతేకాకుండా ఈరోజు సుశేషపట్నంలో వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు, నువ్వు ఏ అధికారముతో ఈ పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నావు? దేవుని గురించి చెప్పడం అయితే కానీ, అద్భుతాలైనా కానీ, ఇవన్నీ కూడా నీకు ఎవరు అర్హత ఇచ్చారు? మరి నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రభువు కూడా చాకచక్యముగా వారికి తిరుగు ప్రశ్న వేసి వారిని నోరు మెదపలేని పరిస్థితుల్లో వారిని ఉంచారు. మరి వీటన్నిటిని చూస్తే ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క విజ్ఞానము, మన యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో ప్రదర్శించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ముఖ్యంగా ప్రస్తుత కాలంలో ఎంతోమంది క్రైస్తవత్వాన్ని కానీ లేదా ఇతర మతాలను కానీ కించపరిచి ఏ మతము గొప్పది, మా మతము గొప్పదా, మీ మతము గొప్పదా, మీ మతంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమి అని ఎన్నో సందర్భాల్లో వారు మాట్లాడుతూ ఒకరినొకరు కించపరుచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. కానీ ఒక క్రైస్తవ బిడ్డలుగా మనమందరము కూడా దేవుడు ప్రసాదించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మన జీవితంలో చేయబోయేది ప్రతిదీ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు తెలియజేశారు. అంతేకాదు ఈ యొక్క భూమి అంతము వరకు కూడా ఏమి జరగబోతుందో అని చివరికి ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా మనకు తెలియజేశారు. ఆది కాండము నుంచి దర్శన గ్రంథం వరకు కూడా ఎలా మొదలైంది, ఎలా అంతము కాబోతుంది, లేదా ఒక మానవుడిగా, ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా మనము ఎలాంటి జీవితం జీవించాలి, ఎలాంటి విలువలను కలిగి మన జీవితంలో మనం జీవించాలి అని కూడా మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం వింటూ ఉన్నాం. వాటి ద్వారా మన జీవితాన్ని చక్కపరుచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా దేవుడు మనకు తెలియజేశాడు, మనకు నేర్పించారు. మరి ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా మనం జీవించాలి అంటే దేవుని నుంచి జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకోవాలని, పవిత్రాత్మ వరములను కూడా మనం పొందుకొని మన యొక్క జీవితంలో మనము ముందుకు సాగాలని మనమందరము కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజలో మనం చేసినటువంటి తప్పిదములను ఆ యొక్క ప్రభు పాదాల చెంత సమర్పిస్తూ మనము పాప క్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ సమక్షంలో నిలిచి మనవి చేయుచున్న నీ ప్రజల ప్రార్థనలను దయతో ఆలకింపుము. నీ చిత్తమును మేము తెలుసుకొని దానిని ఆచరణయందు పెట్టుటకు కావలసిన ధైర్యమును, విశ్వాసమును కలిగి ఉందుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. శీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 51వ అధ్యాయము, పవిత్ర వచనములు 12 నుంచి 20 వరకు. నేను మృత్యువు నుండి కాపాడి తిని, కీడు నుండి నన్ను రక్షించితివి. కనుక నేను నిన్ను స్తుతించి కీర్తించెదను. ప్రభు, నేను నిన్ను కొని ఆడెదను. నేను బాలుడుగా నున్నప్పుడే దేశ సంచారమునకు పూనుకొనక పూర్వమే ధైర్యముగా విజ్ఞానము కొరకు ప్రార్థించి తిని, దేవాలయమునకు వెళ్ళి ఆ వరము కొరకు మనవి చేసి తిని,
నేను బ్రతికియున్నంత కాలము విజ్ఞానము వెదకెదను. యవ్వనుడిగా యవ్వనము నుండి వృద్ధాపం వరకును నా హృదయము విజ్ఞానము ఆశించెను. బాల్యము నుండి నేను వివేకముననే నడిచి తిని. నేను విజ్ఞానమునకు చెవియొగగా అది నాకు దొరికెను. ఉపదేశమును సమృద్ధిగా సంపాదించి తిని. విజ్ఞాన నర్జనం నందు అభివృద్ధి గాంచి తిని. నాకు వివేకము దయచేసినది దేవునికి వందనములు. నేను విజ్ఞానినిగా జీవింప నిశ్చయించుకొంటిని. మంచిని సాధింపగోరితిని గనుక ఇక సంశయింపక నక్కరలేదు. నేను విజ్ఞానము కొరకు పోరాడి తిని విశుద్ధమును అలవర్చుకొంటిని. దేవునికి ప్రార్థనము చేసి నేనెంతటి అజ్ఞానినో తెలిసికొంటిని. కానీ నేను విజ్ఞానమును అభిలాషించి తిని నిర్మల హృదయమును అలవర్చుకొని దానిని సాధించి తిని. దానిని ఆర్జించినప్పటి నుండి వివేకవంతుడనైతిని. ఇక నేను దానిని విడనాడను. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఈ అందాల లోకం సృజించిన దేవా నీకే నీకే స్తోత్రం. ఈ భూలోకమంతా సృజించిన దేవా నీకే నీకే స్తోత్రం. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 27 నుంచి 33 వరకు. అటు తర్వాత వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. యేసు దేవాలయంలో తిరుగుచుండా ప్రధానార్చకులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, పెద్దలు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ఏ అధికారముతో నీవు ఈ కార్యములను చేయుచున్నావు? వీటిని చేయుటకు ఈ అధికారం ఇచ్చినదెవరు అని ఆయనను ప్రశ్నించిరి. అందుకు యేసు, నేను కూడా మిమ్ము ఒక మాట అడిగెదను. దానికి సమాధానం ఇచ్చిన ఎడల నేను ఏ అధికారంతో ఈ పనులు చేయుచున్నానో మీకు తెలిపెదను. యోహాను బప్తిస్మము ఎచ్చటి నుండి వచ్చినది? పరలోకము నుండియా లేక మానవుని నుండియా? నాకు సమాధానమిండు అనెను. అంతట వారు తమలో తాము ఇట్లు తర్కించుకొనిరి, పరలోకం నుండి అని మనము చెప్పిన ఎడల ఆయన అట్లయినా మీరెందుకు ఆయన నమ్మలేదు అని అడుగును. లేదా మానవుని నుండి అని చెప్పితిమా? ప్రజలందరూ యోహాను నిజమైన ప్రవక్తగా భావించుచున్నారు, వారి వలన మనకు ఏమి ముప్పు కలుగునో అని భయపడిరి. మాకు తెలియదు అని ఆయనతో చెప్పిరి. అప్పుడు యేసు వారితో, ఏ అధికారముతో ఈ పనులను చేయుచున్నానో నేను కూడా మీకు చెప్పను అనెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. మన అర్పణ ప్రేమార్పణ
సహోదరి సహోదరులారా, మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము నీకు అర్పించుచున్న ఈ బలి మీకు ఆమోదయోగ్యము అగునుగాక. దీని ద్వారా మేము హృదయశుద్ధిని పొంది విశ్వాసముతో చేయు ప్రార్థనల సత్ఫలములను కూడా చవిచూచుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. క్రీస్తు శిలువ మనోత్థానములనడి ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనల ద్వారా మమ్ము పాప మరణముల నుండి విముక్తులను చేసెను. తద్వారా ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు గురుకులము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజ అను కీర్తిని మాకు ప్రాప్తింపచేసెను. అందువలన అంధకారము నుండి అద్భుతమైన నీ వెలుగులోనికి మమ్ము నడిపించిన నీ మహత్తర కార్యములను మేము ప్రపంచమంతటా ప్రకటించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అతి దూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసన్న. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క పవిత్రమైన సమయంలో ఈరోజు దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించి వారు అందిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సహాయం ద్వారా కూడా ఇక్కడ ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజ, వాక్య పరిచయాలు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా వారు ఇచ్చేటటువంటి సహాయం ద్వారా ఎంతోమంది భక్తులు వాక్యాన్ని ఆలకిస్తూ దివ్య బలి పూజను పాల్గొంటున్నారు. మరియు వారిని ప్రత్యేకముగా దేవునికి సమర్పిస్తూ వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు విన్నపాలను సమర్పిస్తున్న వారి కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడి శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసు ఈ అప్పమును
రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీరక్తములందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొంచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతల్లిగు మరేమాతతోను, ఆమె భర్తయ్యగు పునీత జోజప్ప గారితోను, పునీత అపోస్తులతోనూ, పునీత ఆర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి భక్తితో ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించున్నట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరక్తంలో నిత్య జీవనకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్.
నిత్యము దివ్య ప్రసాదం ఆరగించి రక్షణ నొందుము. లోకులరారే జనులారా, ప్రేమను పంచ ప్రియులారా, లోకులరారే జనులారా, ప్రేమను పంచ ప్రియులారా. ఆత్మాహారం ఇది ప్రేమాహారం, మధురాహారం యేసుని జీవాహారం. శక్తిమంతుడు శ్రీ యేసునాథుడు 5,000 ప్రజలందరికీ ఆకలి తీర్చాడు. శక్తిమంతుడు శ్రీ యేసునాథుడు 5,000 ప్రజలందరికీ ఆకలి తీర్చాడు. కరుణాహృదయుడు శ్రీ యేసునాథుడు, కరుణాహృదయుడు శ్రీ యేసునాథుడు కలువరి గిరిపైన శాంతినిచ్చాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు విన్నపాలను సమర్పించిన వారు ఎంతోమంది జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. వారందరికీ కూడా విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. అలాగే ఈరోజు మ్యారేజ్ యానివర్సరీ చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరురా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి ఒక డివోటీ మీకు అందరికీ కూడా, మీ యొక్క కుటుంబానికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే మీరు చేసేటటువంటి సేవ ఎంతోమందికి దేవుని వాక్కు అందించేటటువంటి సేవ. ఎంతోమంది దేవుని వాక్కును ఆలకించి దివ్యబలి పూజలో పాల్గొంటున్నారు. మీ యొక్క కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి మీకు దేవుడు తోడుగా ఉండాలని మేమందరం కూడా మీకోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. నేను జీవం నిచ్చుటకును దానిని సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకును వచ్చి ఉన్నాను అని ప్రభువు నుడుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వర, దీన మనసుతో మేము ప్రార్థించుచున్నాము. మమ్ము నీ పవిత్ర ప్రసాదముతో సంతృప్తి పరిచితివి. సేవాపూరిత జీవితము ద్వారా మేము మీకు కృతజ్ఞత చెల్లింపగలుగునట్లు మమ్ము దీవింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.